So in today's class, we'll be discussing about the different types of entrepreneurs. In the previous class, we saw who's an entrepreneur and the meaning of the term entrepreneurship. We also looked into the different qualities of an entrepreneur or traits of a successful entrepreneur. So today, let's see what are the different types of entrepreneurs. Entrepreneurs can be classified on different bases. The first one is on the basis of motivation. On the basis of motivation, entrepreneurs are classified into four: pure entrepreneur, induced entrepreneur, motivated entrepreneur, and spontaneous entrepreneur. So, who is a pure entrepreneur? See, pure entrepreneur എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? These are people who step into the world of entrepreneurship for economical or psychological rewards. They want either profits or personal satisfaction. ഇത് എയിം ആക്കി ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പറയുന്നതാണ് പ്യുവർ ഓൺടർപ്രണർ എന്ന് പറയുന്നത്. So the factors that motivate a pure entrepreneur are economical and psychological rewards. He takes up entrepreneurial activity for his own personal satisfaction or for profit. Personal satisfaction വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇയാൾ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് വരുന്നത്. Second one, induced entrepreneur. Induced എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഗവൺമെന്റ് പോളിസി മെഷേഴ്സ് വഴിയായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നവരാണ്. ഗവൺമെന്റ് വിൽ ഓഫർ വേരിയസ് ഇൻസെന്റീവ്സ്, അസിസ്റ്റൻസ്, കൺസെഷൻ എക്സെട്ര ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ വെഞ്ചർ. നിങ്ങൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ, ഒരു ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹില്ലി റീജിയനിൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് വിൽ പ്രോമിസ് ഓൾ സോർട്ട് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ യു. അപ്പൊ ഇത്രയും ചീപ്പ് റേറ്റ്സിൽ ലോൺ കിട്ടുന്നു, ഇൻസെന്റീവ്സ് കിട്ടുന്നു, സബ്സിഡീസ് കിട്ടുന്നു എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് വരാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺടർപ്രണർ. So pure entrepreneur are people who step into the world of entrepreneurship for economical or psychological rewards. They want either profits or personal satisfaction. Second one is induced entrepreneurs. They are induced to undertake an entrepreneurial activity due to the policy measure of government that offer incentives, assistance, concessions, etc. to start a new venture. ഈ ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റേഴ്സ് പോലെയൊക്കെ പലയിടത്തും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യാം, ഫ്രീ ആയിട്ട് വൈഫൈ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇനിഷ്യൽ ഇയേഴ്സിലൊന്നും റെന്റ് കൊടുക്കണ്ട. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ട് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് എടുക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് വരുന്നവരാണ്. തേർഡ് വൺ ഇസ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ്. മോട്ടിവേറ്റഡ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the concept of producing a new product or finding a new market for the customers that motivates them. അതായത് ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആക്കി കൊടുക്കുക, ഒരു പുതിയ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. They are there for the feeling of self actualization, അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ പല ലെവൽസ് ഓഫ് നീഡ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാസ്ലോസ് തിയറിയിൽ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ബേസിക് നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു, സെക്യൂരിറ്റി നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു, സോഷ്യൽ നീഡ്സ്, സെൽഫ് എസ്റ്റീം, ഇതെല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത ശേഷമാണ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ വരുന്നത്. നമുക്ക് we want to feel proud of ourselves. We're doing something to get that sort of a feeling. These are categorized as motivated entrepreneurs. Now, the fourth one is spontaneous entrepreneur. Spontaneous entrepreneur means അവർക്ക് ഇൻബോൺ ആയിട്ട് തന്നെ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബോൾഡ്നെസ്, സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്, ഒരു ഓൺടർപ്രണറിന് വേണ്ട ട്രേറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് അവർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ when the opportunity turns up, they will automatically one day suddenly they will become an entrepreneur. Plan ചെയ്ത് വന്നതായിരിക്കത്തില്ല. Because they have got all the traits of a successful entrepreneur, they will become an entrepreneur when they get the opportunity. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഓൺടർപ്രണർ ആകുന്നവരെയാണ് ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So these are the four types of entrepreneurs on the basis of motivation: pure entrepreneur, induced entrepreneur, motivated entrepreneur, and spontaneous entrepreneur. Now, the second type of classification is on the basis of functional characteristics. This type of classification was developed by an American economist known as Clarence Danhoff. അപ്പോൾ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് മിക്കപ്പോഴും 4 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ചോദിക്കുന്നത്. എസ്എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓൺടർപ്രണർ എഴുതണം. ഇത് എഴുതിയാൽ തന്നെ മാർക്ക് കിട്ടും.
സോ ക്ലാരൻസ് ഡാൻഹോഫ് എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി. The first one is innovative entrepreneurs. What you already know what innovation means, right? So innovative entrepreneurs means someone who introduces something new, something novel, something which has never been seen before. So it refers to a type of entrepreneur who continuously strive to introduce new products in the market or new technology and new markets to do business. So they have all the information and knowledge to introduce something novel in the market. Either it's a new product or a method of production or a new type of raw material or a new market that they're discovering. So they're introducing something new and they have got enough knowledge about the market to introduce these new things. Second category is imitative entrepreneurs. See, innovative entrepreneurs എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും there is always a lot of risk involved. You have to perfect your product through trial and error. മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത കണക്ക് കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ പ്രോഡക്റ്റിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്തി അതിനെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി അതിന്റെ ഡിഫക്ട്സ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ എത്താൻ. That involves a lot of resources and ഫണ്ട്സ് അല്ലേ. അപ്പൊ അത്രയും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കയ്യിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പൊ ഈ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലും കാണുന്നത്. അവർക്ക് അതിനായിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഫണ്ട് ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് they can perfect their product through trial and error. But for a developing country, what they do is usually they will imitate a product that has already been introduced abroad. അപ്പോൾ വേറൊരു കൺട്രിയിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ പുതിയതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇമിറ്റേറ്റീവ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ്. They imitate the technologies invented by others and start their own enterprise. They imitate the innovations of successful entrepreneurs. അപ്പോൾ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ വഴി വരുന്ന റിസ്ക് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ഓൾറെഡി ഒരാൾ ടെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, അതിനെയായിരിക്കും അവരെടുത്ത് സ്വന്തം കൺട്രിയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Third one is Fabian entrepreneurs. The term Fabian means delaying. അപ്പോൾ Fabian entrepreneurs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they are very cautious, they are skeptic about bringing changes to their enterprise. അപ്പം ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് മടിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പം ബിസിനസ് എൻവയൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരെണ്ണമാണ്, ഡൈനാമിക് ആണ്. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്കി വെച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we will not be able to succeed. Fabian entrepreneurs, they are hesitant to bring about changes. They are cautious and they will wait till they face a threat to change their business. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവരുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ തന്നെ ത്രെട്ടൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരാത്തത്തോളം കാലം they will not bring about any changes. But once they feel threatened, then they will change. അങ്ങനെയുള്ള ഓൺടർപ്രണേഴ്സിനെയാണ് Fabian entrepreneurs എന്ന് പറയുന്നത്. Last one is drone entrepreneurs. Drone entrepreneurs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they will blindly follow the traditional method of production. അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ഏത് മെത്തേഡാണോ ഫോളോ ചെയ്തു വന്നത് അത് തന്നെ ഇനിയും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. Come what may be, whether we suffer loss or whether we'll have to close our business, they will keep on continuing what they have been doing previously. They are not flexible at all. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ആണ് drone entrepreneurs എന്ന് പറയുന്നത്. They will not bring any change in the production system even if they suffer loss. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് drone entrepreneurs എന്ന് പറയുന്നത്. The next type of classification on the basis of stages of development. See, it's very simple. You can understand from the term itself. First generation entrepreneurs and second generation entrepreneurs. First generation entrepreneurs are also known as nascent entrepreneurs. So, are any first generation entrepreneurs? They are those who do not possess any entrepreneurial background, but they enter into business because of innovative skills. അവർക്കൊരു ഓൺടർപ്രണറിയൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല, അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ ആരും ബിസിനസ് ചെയ്ത ഒരു പരിചയമോ അവർക്ക് അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ളൊരു ബിസിനസ് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതോ ഒന്നുമല്ല. അവർ ആദ്യമായിട്ട് ബിസിനസ്സിലോട്ട് ഇറങ്ങി ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ they belong to first generation entrepreneurs. Now second generation entrepreneurs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ്. they take up the business of their ancestors or of their parents. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ്
Second generation entrepreneurs or inherited entrepreneur or lifetimers. For example, first generation entrepreneur ആണെങ്കിൽ ധീരുഭായ് അംബാനി നമുക്ക് പറയാം. Second generation entrepreneurs എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മുകേഷ് and അനിൽ അംബാനിയൊക്കെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയാവുന്നതാണ്. Taking up family business. They are also known as inherited entrepreneurs and lifetimers. They inherit the family business. അത്രയേ ഉള്ളൂ second generation entrepreneurs. Next type of classification is on the basis of business. Business in the basis നമുക്ക് entrepreneurs 5 ആയിട്ട് classify ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Business entrepreneurs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they will first come up with an idea and then they will take all the necessary measures for converting that idea into a reality. ഇപ്പോൾ first time എന്താ ഒരു പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആൾ ഒരു ഓൺടർപ്രണർ ആണ്. ഒരു അഡ്വർടൈസിംഗ് ഏജൻസി ആദ്യമായിട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത ഒരാൾ ഒരു ഓൺടർപ്രണർ ആണ്. They are all examples of business entrepreneurs. Second one is trading entrepreneur. Trading entrepreneur എന്ന് പറയുമ്പോൾ they are not manufacturers. Already produced ആയിട്ടിരിക്കുന്ന finished goodsനെ buy and sell ചെയ്യുന്നവരാണ്. And they do not engage in manufacturing process. അപ്പോൾ trading activities carry out ചെയ്യുന്നവരാണ് trading entrepreneur എന്ന് പറയുന്നത്. They will identify new markets and they will, through sales promotion activities, they will try to improve the demand for the particular product. അങ്ങനെയുള്ള entrepreneurs നമുക്ക് trading entrepreneurs എന്ന് പറയാം. Third one is industrial entrepreneur. They are true manufacturers. Real manufacturers നെയാണ് നമ്മൾ industrial entrepreneurs എന്ന് പറയുന്നത്. They will enter into the area of business by starting a production unit which will fulfill all the formalities after fulfilling all the formalities of registration. അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് വന്നു, രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, മാനുഫാക്ചറിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വരെയായിട്ട് പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അത് സെൽ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Fourth one is corporate entrepreneurs. These are people who introduce something new in the corporate sector. A company form of organization പുതിയ മെത്തേഡ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയും. They will set up a company under a statute or an act. Companies Act 2013 പ്രകാരമാണ് ഇപ്പോൾ കമ്പനീസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയും. Last is agricultural entrepreneurs. From the term itself, it is quite evident who is an entrepreneur, agricultural entrepreneur. There is a new type of crops, fertilizers, and other related activities in the field of agriculture. അതിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ agricultural entrepreneurs എന്ന് പറയുന്നത്. They have got another name. They are also known as rural entrepreneurs. So agricultural sectorൽ something new introduce ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് agricultural entrepreneur or rural entrepreneur. Next is on the basis of use of technology. Technology use ചെയ്യുന്ന ബേസിസിൽ നമ്മൾ entrepreneursനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം? First one is technical entrepreneurs, second is non-technical entrepreneur, and third is professional entrepreneurs or serial entrepreneurs. Technical entrepreneur എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ ടാസ്ക് ഓറിയന്റഡ് ആണ്, ക്രാഫ്റ്റ്മാൻ ടൈപ്പ് ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ന്യൂ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റാദർ ദാൻ in marketing. They want to produce quality products. Craftsmanship type of ആൾക്കാരെല്ലാം ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നവരാണ്. Second is non-technical entrepreneurs. They are not concerned with the technical side. അവർ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. പ്രൊഫഷണൽ ഓർ സീരിയൽ ഓൺടർപ്രണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് വൺസ് ദ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അവർക്ക് ആ ഒരു ത്രില്ല് പോകും. സോ വാട്ട് വിൽ ദേ ഡു? ദേ വിൽ സെൽ ഔട്ട് ദ റണ്ണിംഗ് ബിസിനസ് ആൻഡ് സെറ്റ് അപ്പ് അനദർ വൺ വിത്ത് ദ സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് വൺ. ദേ വിൽ ഒരു റണ്ണിംഗ് സ്റ്റേജിലാക്കും, ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കും, പൈസ വാങ്ങിക്കും. ആ പൈസ വെച്ച് അടുത്ത ഒരു ചാലഞ്ച് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യും, അടുത്തൊരു ബിസിനസ് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീരിയൽ ഓൺടർപ്രണർ ഓർ പ്രൊഫഷണൽ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ്. ദേ ആർ ദ വൺസ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ടേൺ കീ പ്രോജക്ട്സ്. അതൊക്കെ ഒരു റണ്ണിംഗ് സ്റ്റേജിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ട് they will move to the next project. Now other types of classifications are also there. The first one is instigated entrepreneurs. They are also called forced entrepreneurs. Who are instigated entrepreneurs എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ജോലിയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ചുറ്റുമുള്ളവർ നമ്മളെ ഭയങ്കര ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ആണ്, ജോലി ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ലേ, എപ്പോൾ ജോലിയാകും, എന്താണ് ഉദ്ദേശം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുമ്പോൾ
അങ്ങനെ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രഷർ കാരണം എല്ലാവരെയും ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നല്ലോ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് അവരെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഓൺട്രപ്രണർ ആയി പോകുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റഡ് ഓൺട്രപ്രണർ ഓർ ഫോഴ്സ്ഡ് ഓൺട്രപ്രണർ എന്ന് പറയുന്നത്. These are people who are compelled to become entrepreneurs due to the pressure exerted on them by circumstances. അപ്പോൾ വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഇതിലോട്ട് ഈ ഫീൽഡിലോട്ട് വന്നു പോകുന്നവരാണ്. അവർ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റഡ് ഓൺട്രപ്രണർ ഓർ ഫോഴ്സ്ഡ് ഓൺട്രപ്രണർ. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ്, ഇത് SSI സെക്ടർ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടീം ഓഫ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് വന്ന് യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർക്കൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ നേച്ചർ കാണും. ആ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ്. ഓൺട്രപ്രണർ ഓർ നെറ്റ്പ്രണർ, ഓൺലൈൻ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനെയാണ്. അത് സ്വന്തമായിട്ടൊരു പുതിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് ന്യൂ ഇൻ ദ ഇന്റർനെറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് സെക്ടർ, ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ സംതിങ് ന്യൂ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നെറ്റ്പ്രണർ. ആഡം ബ്രയന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ടേം കോയിൻ ചെയ്തത്. Then the next one is co-preneurs. Co-preneurs എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ couples working together in a business. It's not compulsory that they should be married, but someone who's in a relationship, they start a business together, then it's called co-preneurs. There are different types of entrepreneurs. In the Clarence Danhoff-ന്റെ 4 types of classification on the basis of we classify them into 4 on the basis of functional characteristics. That is innovative entrepreneur, imitative entrepreneur, Fabian entrepreneur, and drone entrepreneur. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റഡ് ഓൺട്രപ്രണർ, ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺട്രപ്രണർ ഒക്കെ ആരാണെന്ന് 1 മാർക്കിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Another term that is quite common in your question paper is intrapreneur. Who is an intrapreneur? എന്നൊരു question ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് 2 mark sectionൽ വരുന്നുണ്ട്. Difference between intrapreneur and entrepreneur is also a question that is asked frequently. So let's see the difference between an intrapreneur and an entrepreneur. Entrepreneur എന്ന് പറയുമ്പോൾ he is a person who is working independently as a businessman. Intrapreneur എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is a person who is working under the chief executive or promoter. ഒരു കമ്പനിയിൽ ആരുടെയെങ്കിലും താഴെ എംപ്ലോയി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുവാണ്, ബട്ട് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി കീപ്സ് ഓൺ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് സംതിങ് ന്യൂ ഇൻ ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ്. ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇസ് നോൺ ആസ് എൻ ഇൻട്രപ്രണർ. അയാളുടെ സ്വന്തം ബിസിനസ് അല്ല, വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാണ്. അവിടെ അയാളുടെ ഇന്നോവേറ്റീവ് സ്കിൽസ് കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അയാളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓൺട്രപ്രണർ. സോ ഹി വർക്ക്സ് അണ്ടർ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർ പ്രൊമോട്ടർ. ഓൺട്രപ്രണർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഫണ്ട്സ്, ആവശ്യമുള്ള ഫണ്ട്സ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് he raises the funds by himself, but in case of an entrepreneur the capital is raised by his company. He uses the capital which is provided by the company. Intrapreneur gets salary for his services. Entrepreneur does all the activities in the hope of earning some profit. Intrapreneur എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും, അല്ലെ, ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലുള്ള. അതുകൊണ്ടാണ് അയാളെ ഒരു കമ്പനി എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹി ഈസ് സമ്മൺ ഹൂസ് ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, ബട്ട് യു നീഡ് നോട്ട് ബി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ടു ബിക്കം എൻ ഓൺട്രപ്രണർ. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് നോട്ട് കമ്പൽസറി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ്. Intrapreneur bears only a minimum risk. അയാൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാലേ അയാൾക്ക് റിസ്ക് ബെയർ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ബിസിനസിന്റെ റിസ്ക് അയാൾ ബെയർ ചെയ്യുന്നില്ല. But entrepreneur bears the full risk. In case of any loss, he will have to suffer it by himself. Intrapreneur is simply an employee with limited authority, but the entrepreneur is an owner who has complete authority over the business. So these are the main. So we can also say an intrapreneur works from within the organization, whereas an entrepreneur works from outside the organization. ഇത്രയാണ് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ intrapreneur and entrepreneur. So in today's class, we were discussing the different types of entrepreneurs, and we also looked into the difference between an intrapreneur and an entrepreneur. I hope this much is clear. We'll look into the role of entrepreneurship in economic development in the next class. Thank you.